ba màu sông và cũng về mặt ba bên này biết ba màu sông và cũng về ra này đi nhung ba bên này biết ba màu và cũng về này ba màu thầy ní tại sao ta trồng sập và đá đi ná cứ chập vì hoa sông tại sao và chẳng trồng sập này đấy thì chạy đi chungสำหรับอากาศเทียดในตัวอย่างที่กัมพูชีเราบอกยังมันสมัยพรมเป้งเพลียงบ่าเล็กดอยกระไลบ่าแต่คนท่าเล็กดอยซาตึกเพลียงvì mìnhอยู่บ่า ให้ตามบรรดาแคสไงนี้เบอร์ตามสิกรีดีกาปีกรมการเงียบบอกยังมาตามบรรดาแคสนี้แคสพิจารณาไงเนี่ยมีสตุ่มบ่ามีสตุ่มอดเพลียงให้หนึ่งแคสคลาสละปันแต่เลือกแรงแต่แคสมันโดนกรีรัดหนักกรีมีกระปุกอดเพลียงบ่าลำต่างปรึกบ่าให้เปล่าเหี่ยวบ่าหยุดมันนั่นคือเพลียงแล้วปรึกนั่นสตุ่มรอเรื่องลำเดียดข้างเปล่าเหี่ยวกล่าวปีนั่นคือเมียนกอกกองเนาะมีรอเรื่องลำเดียดบ่านี่ได้ปริมาณจังดังอำเภอการเทียดสมจำเรียบปนังบ่าให้มาสมัยในพนมเป้งเพลียงมาเปล่ากระไลคลาพนมเป้งกี่ได้ปันแต่เพลียงไตบ่ากระไลคลาเพลียงคลังกระไลเพลียงคลังนู้คือเล็กเผาบ่าปันแต่ก่อนตอนเล็กมาเพลทเต้มันอยู่เต้พันธาvì cái lạnh khá đời xa bà bọn lũ về hô về mình toàn cái lạnh khá tiết lũ về stìa đời xa ta sầm ràm trờn chẳng hay bàn krong nâu ta tờ tu chơi tờ tu tiết ta xông oi bong bộ ôn bị chưa bộ rọt để rồi nâu krong krong tiếng o sầm khăn nâu khi bị chum chun men sầm lao chun đầm năng ta sầm lạp krong phong pin tê bong bộ ôn nâu ta mà na bị chum chun khai krongมวยจำนวนยังช่วยគ្នាទៅណាកុំប្រមូលសម្រាមញាត់ចូលលូបាទកុំអីយើងជួយមួយដៃមួយជើងគ្នាទៅរួចហើយវាជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ផ្លូវសាធារណៈទាំងអស់គ្នាបើយើងជួយថែគ្នាទៅវាស្អាតទាំងអស់គ្នាទេគ្មានអីទេបាទនេះភ្លៀងម្សិលមិញមកប្រាវទឹកដេកមកផ្លែតនៅភ្នំពេញខេត្តខ្លះสมัยอดเพลียงเต้พนมเป้งอดเธอสายเต้ปันแต่แล้วเพลียงเงียบบาสมปนังเดะตรงปัญหาการเสถียรเฮ้ยไงนักการวิวัฒน์ทำไมเรื่องราวเตะตรงนึงกะดันในเขตกรรมลูกบันดัดแกมไหลขมันกำเพลิงได้ตลาดกาบานยกบอกสะซัวในตลาดกาใบทั้งไงบานบังจอบหายมาสมัยหายบานสำไรจอดประกันหายบังจูน ขมันกำเพลิงคิดตะกอนี้เต่ากุปรีซอยบานเลงตะพญาอะไรไปให้คือไปจูนตะปรีซอยแต่ปรองบานโดยจอดประกันแต่เลือกปนป้องฝึกคิดบานในตาปนป้องกระตุกจิมุนหายในขนมกาจอดประกันนู้ยังเคยทาตลาดกาบานจอดประกันแต่เลื่อนเนี่ยลุกโดอาวุธเอาจุนจีคิดตะกอมาเนี่ยเทียดปันแต่การจอดประกันแต่บอกตลาดกาทำเมียนเนี่ยลุกอาวุธมาเนี่ยเทียดแต่มันบานปรับชั่วโมงให้ก็มันจอนปรับท้าจับให้เดี๋ยวเนี่ยลุกอาวุธหนึ่งพวกการจอดประกันนู้เจ้าตะเลือคิดตะกอได้ดอลมวยเจ้าตะเลือเนี่ยพอดอลอาวุธอ่อยมวยเนี่ยลุกอาวุธอ่อยมวยbà dương ở đằng thà ta nhẹ lụa ở bốt nó chia nó nè bà đời xa tè là cái ọt rạp dưỡng có ọt đằng bà chân khi ông giấy tam ọt đằng này đây chân mà nhẹ lụa ở bốt có trâu ban cho bà cắn khi ta có đây đó có ban cho bà cắn rụi đòn hồi đấy hay phải chun tao cục đi rồi bà ní xông chùm điệp chun bà năng การวิวัฒน์ทำไมปนัง
អ្វីដែលយើងរងចាំបន្តទៀតវាំងននខ្មៅនឹងបើកគឺនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងឯកសារគ្រប់គ្រាន់បើកកញ្ចប់ចម្លើយនោះថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយនៅតំណែងមួយទៀតបាទនៅតំណែងមួយទៀតដែលបង្ហាញឲ្យច្បាស់ហើយមហាជនដែលចង់ដឹងបំផុតអ្នកណានៅពីក្រោយអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនតែជនដៃដល់ម្នាក់ទេដែលធ្វើរឿងនេះគឺអ្នកដៃដល់នេះគ្រាន់តែទទួលបញ្ជាពីអ្នកណាម្នាក់ហើយអ្នកនៅពីក្រោយនោះគឺជាមេខ្លោងពិតប្រកបជាអ្នកបញ្ជាជាអ្នកនៅពីក្រោយបាទ ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរលោកអ្នកណាប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើម៉េចបើគេអត់ទាន់ប្រាប់មិនសមមិញមានអ្នកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាលោកទីហេតុអីបានជាសមត្ថកិច្ចមិនព្រមបង្ហាញរូបភាពក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគាត់ចង់ដឹងច្រើនពួកគេចង់ដឹងណាលោកទីយល់ដូចមហាជនដែរអត់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំតែយល់ខ្ញុំមិនចង់បានជាងមកឯងទៀតហ៎យកមកផ្សាយឲ្យបានដឹងបន្តចង់បានខ្លាំងណាពួកខ្ញុំចង់បានកាលណាខ្ញុំផ្សាយទៅខ្ញុំដាក់រូបភាពទៅវាស៊ីនឹងសាច់រឿងហើយលោកអ្នកមើលរូបភាពវាកាន់តែច្បាស់សកម្មភាពរបស់ជនដៃដល់នេះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងវាប៉ះពាល់ការអង្កេតរបស់គេខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅគាត់ចឹងវិញទៅចឹងបានថាចឹងអានឹងវាអាចខុសមកពីប៉ូលីសឬចឹងម៉េចបានវាអត់បង្ហាញយើងខ្ញុំថាមិនមែនខុសមកពីគេទេព្រោះគេទៅការអង្កេតស៊ើបអង្កេតបន្តអ្នកនៅពីក្រោយបើសិនជាចប់តែមួយរឿងហ្នឹងគេបង្ហាញហើយចោះឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កន្លងមកឬក៏បាត់ល្មើសប្លន់អីកន្លងមកគេមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគេឲ្យមកខ្ញុំភ្លាមអាហ្នឹងគេឲ្យព្រោះអាហ្នឹងអត់មានអីត្រូវការអង្កេតចាបាទគាត់ថាមើលជាភ័ស្តុតាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដោយសារនេះគេត្រូវការអង្កេតបន្តអញ្ចឹងយើងក៏គ្មានសិទ្ធិក្នុងការទៅយកអ្វីដែលគេកំពុងតែអង្កេតអត់កម្លាំងទេសូមអធិស្ឋានបងប្អូនណាទៀមទាទទូចចង់ឲ្យខ្ញុំយកគឺខ្ញុំចង់បានជាងបងប្អូនទៀតបាទអត់អីទេព្រោះលោកស្នងការជួនសវណ្ណគាត់បានប្រាប់ឲ្យថាអត់មានត្រូវលាក់ទេតែចប់គេបង្ហាញទាំងអស់ហើយបាទគាត់ថាវាត្រូវការពេលវេលានៃការបង្ហាញតែប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងទ្រាំអត់សិនណាចាទ្រាំអត់ហើយម្សិលមិញមានស្ត្រីម្នាក់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំចាគាត់ថាមិញគាត់របៀបគេហៅថាគាត់ជំនឿបែបគេហៅថាជំនឿបែបពុទ្ធនីយចាគាត់ទូរស័ព្ទថាលោកឧទ្ធីខ្ញុំចង់ជួបផ្ដល់បទសម្ភាសជូនលោករដ្ឋាភិបាលរឿងការពិតចំពោះសង្គមពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំនេះកើតឡើងខ្ញុំនៅផ្ទះអត់សុខទេហើយខ្ញុំគិតថាមានតែហងមាសមួយដើម្បីទៅប្រាប់ឲ្យមហាជនបានដឹងថាយើងពុទ្ធទំនាយនឹងត្រូវដើរទៅណាទៀតសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងចាគាត់ថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាបងស្រីខ្ញុំតាក់ទងនឹងបងស្រីមកសម្ភាសលើទូទស្សន៍ខ្ញុំហើយតាក់ទងនឹងរឿងអបិយជំនឿអញ្ចឹងហើយថាអានឹងហៅថាពុទ្ធទំនាយការទីទុកចាខ្ញុំអត់អាចទេប៉ុន្តែដោយសារបងស្រីទទូចថាខ្ញុំនៅអត់សុខទេខ្ញុំចង់ជួបលោកធីដើម្បីបង្ហាញរឿងពិតនឹងសម្រាប់សង្គមយើងដើរទៅមុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរួបរวมគ្នាមិនបានសុខចាគាត់និយាយចឹងណាខ្ញុំថាឥឡូវអញ្ចេះដោយសារតែចង់តែជួបខ្ញុំថាចុះមិនទៅជួបទូអីគេផ្សេងខ្ញុំថាអត់ទេតែមួយនឹងគត់ហើយចង់ជួបតែខ្ញុំមួយគត់ខ្ញុំថាឥឡូវដោយសារតែគាត់ទទូចពេកខ្ញុំសុខចិត្តថាខ្ញុំចាំជួបបងឯងពេលខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹកនឹងហើយចាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនយកមកដាក់ផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូទេប៉ុន្តែខ្ញុំជួបគាត់ខាងក្រៅហើយចង់ដឹងមើលថាតើគាត់ទស្សទាយយ៉ាងម៉េចចាបាទណាលោកអ្នកណាចាំមើលខ្ញុំជួបគាត់ក្រោយពេលផ្សាយចប់ថាតើគាត់ទស្សទាយយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យដឹងចាបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួបគាត់ព្រោះដើម្បីចង់ដឹងការពិតតតែជួបចាតតែជួប
và hơi đôi giờ rương rào bánh hà vì viết đây thi cái lòng màu chân khiêm bàn chùm điệp hơi thà dốc ai cái xá một đo khiêm bật mến phần tế mình mến và có thá hong biết chập đám bàn tôi lại cái giáp sai liềm này và trâu té tôi đòi cổ đáo hay trâu té ở group phục phục nè đôi chỉ rương ta cài môi chân khiêm chụp nẹ một đó rồi hơi nẹ một đòn môn nứng prap vì rương trên môi cho pi mà đây bao con tờ ban kỳ chập đã cuộc đổi xa tại rương rau đây thì bom phun ai bà cơn con dây trên môi cho pi dân tao đó tiếp bằng phốt nhâm thà ở lâu ấy chẳng trong mỗi công càng nhâm tờ đó đó là pe tờ đó phía kia mà kháng kỳ giấy tới chỉ rương xì bình chân nẹ một đòn khi muốn mình bà con ta nè anh này dây prap khi trăng thằng ó đấy đó là pe khi tờ đắng ban đăng ta hả mấy lúc anh một dây lẹ liêm khi vô ta khuôn anh tới đó với tí bằng phốt nè anh tới khuôn hay trong ban là bỏ kia đấy nè nhưng ta sẽ đạp tới multi tăng toán bản đăng than nhẹ khác một đôi khi muốn mình men và con thằng này anh tới ấy chẳng bạn khi ta ở đấy bộ khi cả na thưa po là miến khi trong ơi ta mất tụi tiền này chuyên bọc khi để tôi sẵn á con tụi bán cá bất đi và ấy cái đó ọt miên ọp là na ọt miên khăn là na hay ọt miên tụi tôi po là miên kỳ khăn khăn tam kỳ kỳ ọp tam kỳ lưu kỳ chi tam kỳ ọt thì và nâng xong chùm riêng chun và nâng chùm với những po là miên để khi ông xài tới cứ bài hạp để chuyện sau đây nếu không sống cung đồ bỏ chữ bà chẳng ai lâu tẹt tôn đường thương quan xây để có tha ca tu ti put tùm ni để vật ti bò dương nâng đa thư mấy hai thư đầm bay thư dạng mấy đầm bay ở vật ti dương ban sẽ cái đây sốc và miền son để phép oi che sả lanh kia room kia và đôi giờ lúc bà Obama và thiên địa từ đây ra đó đầm đây nâng coi tiền đây miền cặp banh và ha đó là hao được không đoạt ra đó đầm đây nâng ai lâu ní Obama chênh mốc mó bằng rùm oi bị chia bộ rót Amerik chẳng từ chết xà lanh kia rùm kia công rước ăn pui sạch vậy có bà ca nhá tụi bây bật tim mà ham nãy cho cái thợ ca chứ cái thợ ca xà lanh bị chia bộ rót kia anh ba và năng cái viên là na cái nào bị khmai xà lanh khmai tê lúc ba ôi na cái xà lanh dương chân mình ta bậc khmai dương mình xà lanh kia phóng từ prap ôi bò tê chui xà lanh chẳng là hay play và pun và ọt xà lanh kia phóng nêu chỉ mùi kia bản bà chân trong miền ấy cao pi bầm non trong oi khmai nâng khmai che xà lanh kia rùm kia công rước ăn kia công liệp bò kia bà ruột nêu không sòng cung son tệp hiệp môi miền bánh hà ấy theo này dây nêu lượt tộc miền bánh hà ấy từ đó sai đôi son tệ vi thi miền hàng xa và nắng miền đây bà chọc e vang bà vô lui tàu tiền na chọc vậy chọc ấy hay tàu mà sao mình đi dương tục sau nất ở số chấm phục mình để thưa ôi mà hai chân bàn tu được sao một nhom chỉ trơn và để mình bay nè nếu ai khai đó tận lại cái đi mà đây bàn slap chào tâu là phục bàn slap tờ tiên hơi mình so tôi côn bay nè cần đôi cần này và anh nói giả thom nè lúc nè đi xong chấm điệp mà thèm tiết đời sao hong mi nhom mà sao mình sai hai bàn tay ở lâu xông sai mà đòn tiết mình chẳng bay nè nếuแต่ขนมปรีหกจกปีคลาเมียนปีคลาออดไอ้เราแบบปุกมาได้สลับจอลออดตีนเดี๋ยวปีได้เราปุกบานสลับเต่าเฮยจงกร้อยได้นาเพียบาเราบอกนี่ออดจังปีเฮยออดเฮียนปรับเนี่ยภูมิจิตค้างท่าหรือปุกสลับตีสุกจิตเอาซับสุกจิตซับหรือปุกในขนมต้มเรากำซอดนี่โอ้ยเราลุยใบบัวเปลี่ยนไงhãy xua khmei nâng ta hạt ấy khmui ban chia mình phom phép nhẹ sốc ở kia đăng ta là bốc khmui bốc khmui slam đăng dầm đây bọc khmei những dây mà gì khmei những dây tha ở ban chỉ nhóm ọt hiền prap nhẹ phum chật khang nâng tha là bốc slap bị pro cao pi mà đai slap
ខ្លួនបានទៅប្រាប់អ្នកភូមិឲ្យដឹងគេចាប់ផ្ដើមដេញគ្រូសាប្អូនក្មួយនឹងដេញចេញពីកន្លែងភូមិនឹងពោះគ្នាក្រីក្រ ចាគាត់ខ្លាច ឥឡូវនេះលពុកបានស្លាប់នៅក្នុងខ្ទមដល់កំសត់មួយស្លាប់3 4 5ថ្ងៃឡើងស្អុយហើមអត់ហ៊ានប្រាប់គេទេព្រោះខ្លាចពេលដែលប្រាប់ទៅគេដេញគ្នាទាំង3នាក់មិនដឹងជាទៅរស់នៅឯណាប៉ុន្តែក្មេងទាំង3នាក់នេះឥឡូវត្រូវបានកងរាជវុធហាត់មេ PM ខេត្តនឹងយកទៅចិញ្ចឹម ចា បាទយកទៅចិញ្ចឹមហើយមិនសមអីមានគេទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនតិចជាងរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីចង់បានក្មេងនឹងយកទៅចិញ្ចឹម ចាគាត់អាណិតណា បាទអាណិតមែនតើខ្ញុំមើលទៅអាណិតក្មួយស្រីទាំងពីរហើយនឹងកូនប្រុសនេះណាបាទគ្នាពេលដែលឪពុកស្លាប់ទៅហើយអត់ហ៊ានប្រាប់អ្នកចិត្តខាងហើយសុកចិត្តទៅនៅខ្ទមទូចមួយសុកចិត្តបាំងអាកស៊ូនោះឲ្យឆ្ងាយពីសពឪពុកដេកហ្នឹងហើយដល់ដេកហ្នឹងទៅហើយអត់មានអីហូបហើយឆ្លៀតទៅធ្លាប់តែនៅព្រៃដើរទៅបេះផ្លែឈើអីចឹងទៅអនុផលព្រៃឈើហូបណាបាទហើយដល់ពេលស្ដាប់គ្នានិយាយបានអត់ហ៊ានប្រាប់អ្នកស្រុកចឹងទៅបានដឹងថាអូគ្នាហើយគ្នានឹងគ្រូសានេះគឺគេហៅថាគ្រូសាពនិតចទៅរស់នៅទីកន្លែងអត់កំណត់គ្មានទីតាំងពិតប្រកបហើយរស់នៅដោយសារតែការដើរធ្វើការងារជាកម្មករសំណង់កម្មករចំការឬក៏អត់មានអីធ្វើដើរបេះអនុផលព្រៃឈើបេះអាស្លឹកឈើនឹងលុកហើយម្ដាយស្លាប់ទៅដោយសារតែភាពក្រីក្រតោកយ៉ានេះដែរហើយគេថាជីវិតកដៀតកជើដើរនៅបាទនៅទៅនេះបន្តិចនៅទៅនោះបន្តិចអញ្ចឹងដើរទៅនៅកណ្ដាលព្រៃដើរអីចឹងទៅហើយកម្រនៅក្នុងភូមិគេបានណាចាភូមិទឹកដីគេចាបាទអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃចឹងទៅបាទអើយណែសំខាន់អាណិតទៅលើក្មេងទាំង3នាក់5ថ្ងៃដេកនៅលពុកស្លាប់នៅនោះសុកចិត្តយកតង់ទៅគ្របចាហើយទៅដេកនោះគ្នាដេកនៅបាំងម្ខាងនោះលពុកស្លាប់នេះនៅតែនេះទុកចោលទៅប៉ុន្តែយូរទៅវាស្អុយខ្លាំងទៅស្អាងខ្លាំងទៅដល់ពេលអ្នកស្រុកគេដើរមកចិត្តគេថាធំក្រិនស្អុយអីគេនេះកូននេះមិនដឹងរឿងដល់ពេលសួរទៅតាមលពុកខ្ញុំស្លាប់លពុកស្លាប់ពីកាល3 4 5ថ្ងៃហើយមិនក៏ព្រមប្រាប់គេអត់ហ៊ានប្រាប់គាត់ខ្លាចដូចលោកមុនទៀតខ្លាចដូចម្ដាយបាទខ្លាចដូចម្ដាយហើយបើយើងស្ដាប់ពីជីវិតគ្រួសារនេះដែលស្លាប់ម្ដាយពេលឈឺគ្មានលុយកាក់ព្យាបាលគ្មានអីក្រៅពីប្តីហើយនឹងកូនដើរតែរកតែរើសឈើថ្នាំដើមឈើឲ្យម្ដាយផឹកបាទប៉ុន្តែវាសនាមិនមានម្ដាយក៏ស្លាប់បាត់ទៅបាទហើយលពុកនេះទៀតខំរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនតេតក់រស់មកទល់ម៉ោងនេះមានជំងឺប្រចាំកាយគ្មានអីព្យាបាលកូននេះខំតែដើររកដើមឈើដើមអីដាំឲ្យលពុកហូបបាទឃើញបានជាតែទីបំផុតលពុកស្លាប់ទៅទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្មេងទាំង3នាក់ត្រូវបានកងមេអាវុធហត្ថនៅខេត្តរតនគិរីយកទៅចិញ្ចឹមហើយបាទយកទៅចិញ្ចឹមបាទនេះរឿងដ៏កំសត់របស់គ្រួសារមួយនៅខាងខេត្តរតនគិរីហើយមួយទៀតនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនៅខាងសំពៅលូននេះលោកអ្នកវាអាសូរក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតដែលលពុកម្ដាយនេះយកទៅកវត្តចោលនេះកវត្តចោលវិញយកទៅកវត្តចោលដោយសារតែកូនតូចនេះគេហៅថារបៀបជំងឺពីកំណើតអាទុនដៃទុនជើងណាហើយយកទៅចងកម្មាដាក់នៅដើមឈើកណ្ដាលព្រៃហើយដាក់អាគ្រឿងលេងអាគ្រឿងតុក្កតាជ័រនោះឲ្យនៅលេងហើយចងចោលទៅនឹងក្មេងស្រីអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំបាទសង្វេគបំផុតហើយអត់ចេះនិយាយអីទេចេះតែយំហើយទៅចងចោលនឹងទុកប្រមាណមួយថ្ងៃពេញបាទហើយគ្នាវារបៀបទុនដៃទុនជើងណាបាទហើយមើលលោកអ្នកបើឃើញតែអញ្ចឹងទៅរឿងអីមិនអាសូរបាទនេះហើយចងអញ្ចឹងហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយគួរណាស់តែអាសូរជីវិតមនុស្សបាទក្មេងស្រីនេះបាទធ្វើម៉េចបើវាកើតមកវាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគេថាឥឡូវខាងប៉ូលីសនេះ3គេថាប្រុងយកទៅដាក់នៅណាទេនេះមើល
ចាគុំបានឃើញតននេះ không ចា បានឃើញទៅចងចោលនៅក្នុងព្រៃនឹងចេះនេះដោយសារតែមិនឆ្ងាយពីផ្លូវប្រមាណដោយគេលឺសំឡេងស្រែកយំ ចា ហើយទុកកតាជ័រឲ្យគ្នាលេងហើយសួរថាលេងបានប្រមាណថ្ងៃនឹងងាប់បាត់ហើយ ចា អត់ស៊ីអីអាសូរមែនតើមើលរឿងយ៉ាងម៉េចមើល ចាគឺបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកុមារីរងគ្រោះម្នាក់នេះទើបតែអាយុ3ជាង3ឆ្នាំទេហើយត្រូវបានឪពុកម្ដាយនឹងយកទៅបំបោះបង់ចោលនៅក្នុងព្រៃលើខ្នងភ្នំសំពៅគួរឲ្យសង្វេគជាពន់ពេកដែលតំបន់ហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទទៀតប៉ុន្តែជាសំណាងល្អត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញទាន់ពេលវេលាលោកមេឆេងលីមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលភ្នំសំពៅបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តនៅតំបន់នេះប្រទះឃើញក្មេងស្រីខាងលើកាលពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដាដែលទីតាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិភ្នំសំពៅលិចឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកមេប៉ុស្តិ៍បន្តថាការប្រទះឃើញនេះគឺកុមារីត្រូវបានគេចងកន្សែងធ្វើជាអង្រឹងចាដាក់ឲ្យគេងនៅទីនោះតែម្នាក់ឯងព្រមទាំងមានរបស់ក្មេងលេងមួយចំនួននៅក្បែរអង្រឹងនឹងផងដែរធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្បែរកុមារីរូបនោះឡើយតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ដូរនៅជើងភ្នំបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោងប្រហែលជា 7 ព្រឹកមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគេបានឃើញម៉ូតូសង្កូរ៉េមួយគ្រឿងដែលមានមនុស្សប្រុសជិះគ្នាពីរនាក់បានដប់គ្នាឡើងទៅលើខ្នងភ្នំសំពៅនេះព្រមទាំងមានក្មេងស្រីរូបនេះនៅអង្គុយចំកណ្ដាលផងដោយគេអត់បានដឹងថាជនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងយកក្មេងស្រីទៅបំបងចោលបែបនេះឡើយរហូតដល់ពេលមានការភ្ញាក់ផ្អើលបានដឹងហើយលោកមេប៉ុស្តិ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាកុមារីរូបនេះជាមនុស្សមានកាយសម្បត្តិអត់គ្រប់លក្ខណៈទេដោយជើងដៃគឺកម្រាស់អត់រួចហើយគេហ្នឹងក៏អត់កើតសំបីតែនិយាយក៏អត់ចេញដែរគឺចេះតែយំតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហើយសមត្ថកិច្ចបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះដោយមិនដឹងថាកុមារីរូបនេះមានឪពុកម្ដាយរស់នៅក្នុងភូមិណាឃុំណានោះទេដោយសារតែក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់និយាយអត់ចេញទើបសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ទៅឲ្យខាងអាជ្ញាធរឃុំដើម្បីនាំយកកុមារីរងគ្រោះទៅដាក់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀតបាបកម្មបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិមិត្តទូទាំងនៃជនដែលបានឃើញរូបភាពនេះហើយប្រកាសជានឹងស្គាល់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញណាអ្នកភូមិរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកាសជាឃើញស្គាល់ហើយបាទឃើញស្គាល់ថាតើកុមារតូចនេះជាកូននរណានៅភូមិណាបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកនៅខាងសពៅលូនឬក៏នៅខាងបាត់ដំបងស្គាល់កូននេះទេហើយឪពុកវាជានរណាបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យខាងនគរបាលយើងយកគាត់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយទៅធ្វើបន់ទៅណាហើយបើសិនជាខ្វះទឹកដោះគោទឹកអីឥឡូវយើងខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំព្រឹកនឹងចប់ការផ្សាយឲ្យយកទៅដល់ក្មេងនេះបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតើក្មេងដែលពីកំណើតនេះក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំទេចា3ឆ្នាំយកទៅដាក់នៅណាហើយបាទយើងនឹងឲ្យដើម្បីធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងក្មួយស្រីដ៏កំសត់បាទពីការហើយគេយកទៅបោះបង់ចោលហើយទាំងរស់ចាបាទចងរឹងចោលគ្នាទាំងរស់ចោះបើសិនសัตว์ប្រេមកហ្នឹងមិនដឹងគ្នាកិច្ចមិនទៀតការពីខ្លួនមិនទៀតហើយទុកបានន័យថាទុកកតាលេងនៅក្បែរខ្លួនឲ្យតើគ្នាលេងយ៉ាងម៉េចហើយមើលឃើញទេយកអត់កើតហងកម្រាំងអត់រួចផងលោកហើយចេះតែមានណាតិចយកទៅនេះតាមនាងខ្ញុំគិតណាលោករដ្ឋាភិបាលជាបំណងថាមិនណាគេឃើញគេយកទៅចិញ្ចឹមទៅគេអាណិតគេយកទៅប្រហែលអាចបំណងនឹងដែរហើយគ្រាន់តែអ្នកដតីឃើញអាណិតប៉ុណ្ណឹងហើយឪពុកម្ដាយអីក៏ដាច់ចិត្តម្លេះលោកហើយទុកចិត្តយកកូនទៅហើយបើយ៉ាងហើយបំផុតក៏ពីវនាវសុំរកសពរស់ជនថាជួយចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំផងតែប៉ុណ្ណឹងទៅចាបាទក៏គេជួយដែរបាទអានេះបាបណាបាបមែនទែនបដោយតាមយថាបាទនេះប៉ុណ្ណឹងបានរឿងថ្ងៃនេះដូចជាកំសត់ចាពីរឿង3នាក់នៅឯនោះថាឥឡូវមេរាជអាវុធកងរាជអាវុធហាត់យកចិញ្ចឹមទៅហើយបាទឥឡូវនេះមួយទៀតឥឡូវមិនដឹងជាយកទៅដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលណាឡើយយើងចាំមើលសិនណាចាដឹងដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តបាត់ដំបងចាតែជាទូទៅឃើញអញ្ចឹងអីបើកាកបាទក្រហមចាឃើញអាចនឹងយកទៅបីបាច់ថែរក្សានៅក្នុងមណ្ឌលណាហើយបាទហើយជាទូទៅខ្ញុំធ្លាប់តែផ្សាយព័ត៌មាននៃរឿងកំសត់អញ្ចឹងខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាហើយក្រោយពេលដែលដឹងដល់សម្ដេចគិតបណ្ឌិតលោកឲ្យកាកបាទនឹងនៅខាងខេត្តហ្នឹងគឺយកទៅដាក់មណ្ឌលណាឲ្យត្រឹមត្រូវចាបាទជាទូទៅអញ្ចឹង
បាទតោះឥឡូវយើងចាំពើតាមដានបន្តទៀតថាតើក្មេងនេះត្រូវបានយកទៅដាក់នៅណាបាទយើងបន្តទៅរឿងឃើញចាអរគុណរឿងជាបន្តទៅទៀតនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនបែកថ្នាំបានឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះហើយបំរុងលោតចេញពីជាន់ទី2ចុះមកក្រោមហើយហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានជាការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុតាំងពីអស់រយៈពេល2ម៉ោងចាបានន័យថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 2002 នៅចំណុចផ្ទះល្វែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លែងរលើងសង្កាត់ទឹកខ្លាខណ្ឌសែនសុខយុវជនដែលបែកថ្នាំឈ្មោះថាតុនចាអាយុ16ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហេតុខាងលើប្រពន្ធព័ត៌មាននៅជុំវិញកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាយុវជនខាងលើនេះបានញៀនថ្នាំអស់រយៈពេល71ឆ្នាំមកហើយនឹងធ្លាប់ទៅមណ្ឌលឱកាសខ្ញុំអស់រយៈពេល2ដងដែរដោយទៅម្ដងក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុន្តែពេលដែលម្ដាយបានឃើញកូនរបស់ខ្លួននឹងបានជាផ្ដាច់ឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនក៏ឲ្យចេញពីមណ្ឌលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែស្ថានភាពកូននឹងនៅតែដដែលពេលដែលទៅដល់ផ្ទះនឹងហើយកន្លងមកយុវជនខាងលើគឺធ្លាប់ធ្វើការជាបុគ្គលិកចាប់កាមេរ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយបានកន្លះខែក៏បានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលជាប់នៅមណ្ឌលជាមួយគ្នាហើយបានចាញ់បោកអស់ម៉ូតូស្គូពីមួយគ្រឿងដោយមិត្តភ័ក្តិលួងឲ្យដាក់ម៉ូតូស៊ីចាយនិងជក់គ្រឿងញៀនជាមួយគ្នាចាដោយសារតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសកម្រិតធ្វើឲ្យយុវជនខាងលើបែកថ្នាំរវើរវាយបានវាយកញ្ចក់ទ្វារបង្អួចបែកខ្ចាត់ខ្ចាយហើយរត់ចេញទៅក្រៅផ្ទះយកខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅវាយមិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅផ្ទះជិតគ្នាបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលរួចក៏ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះជាន់ទី2ទៅឈរតោងនៅក្រៅបង្កាន់ដៃដំបូលបំរុងនឹងលោតចុះមកក្រោមត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងជួយលួងលោមថាឲ្យចុះមកក្រោមវិញមកកុំគិតខ្លីអីហើយភ្លាមនោះជីដូនរបស់យុវជនដែលត្រូវគេវាយបែកក្បាលគាត់ខឹងចាខឹងឲ្យបានស្រែកជេអីអញ្ចឹងណាទើបធ្វើឲ្យយុវជនបែកថ្នាំខឹងបានដើរទៅយកដុំអិតចំនួន2ដុំបំរុងគប់ចុះមកក្រោមទើបសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ថាកុំឲ្យតបតជាមួយនឹងយុវជនបែកថ្នាំនោះទៀតអីប្រហែលជា2ម៉ោងក្រោយមកទើបយុវជនបែកថ្នាំបានផ្លោះចូលទៅបង្កាន់ដៃវិញហើយអង្គុយសង្កត់នៅលើដំបូលផ្ទះនោះចាឥឡូវនេះយើងងាកចេញពីរឿងយុវជនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីបែកថ្នាំហើយងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវរបស់យុវនារីនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងគឺមាននារីវ័យក្មេងម្នាក់បើករថយន្តទាំងស្រវឹងទៅបុករនាំងដែកពុះចែកផ្លូវបើអស់ចំនួន5កង់ហើយក៏បន្តបុករថយន្តចំនួន2គ្រឿងបន្តទៀតចាគឺនារីវ័យក្មេងម្នាក់ស្រវឹងស្រាបានបើករថយន្តទៅបុកនឹងរនាំងដែកពុះចែកផ្លូវបើអស់ចំនួន5ផ្ទាំងចាហើយក៏ជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្ត2គ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតផងដែរហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាទល់មុខក្រុមហ៊ុន Japan Motor តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមនប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញនារីវ័យក្មេងម្នាក់បើករថយន្តLexus ចា GS 300 ពណ៌សធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រះមុនីវង្សទិសដៅពីជើងទៅត្បូងនៅក្នុងល្បឿនលឿននិងស្រវឹងខណៈដែលម្ដងចំណុចកាត់ហេតុហ្នឹងគឺបានរេចង្គោទៅបុកនឹងរនាំងដែកពុះចែកផ្លូវបើអស់ចំនួន5ផ្ទាំងចាហើយក៏បានជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្ត Mack Corolla ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលបើកបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាចាចំពីមុខពេញទំហឹងធ្វើឲ្យរថយន្ត Corolla ខ្ទេចផ្នែកខាងមុខតែរថយន្តបង្កគាត់មិនបានឈប់ទេគឺបានបើករថយន្តបត់ត្រឡប់ក្រោយឡើងទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្ត Mercedes ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលម្ចាស់គេចតចោលនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវចំផ្ពាល់ចំហៀងខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យក្រពិតបន្តិចទើបរថយន្តបង្កខូចខាតផ្នែកខាងមុខបើកទៅមុខលេងរួចប៉ុន្តែសំណាងល្អត្រង់ថាមិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ទេហើយក្រោយពេលកើតហេតុភាគីខាងជនបង្កចាបានមកធ្វើការចរចាចាតំណាងខាងរថយន្តរបស់រថយន្តបង្កហ្នឹងគាត់បានមកចរចាជាមួយនឹងខាងរថយន្ត Corolla ហើយនឹងរថយន្ត Mercedes ដោយសងសំណងទៅរថយន្ត Corolla នៅទឹកប្រាក់ចំនួន$300ហើយនឹងចេញថ្លៃខូចខាតទៅកាន់រថយន្ត Mercedes ផងដែរដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុចំពោះរថយន្តហើយនឹងជនបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនយកទៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីដោះស្រាយជាបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបុករនាំងដែកទៀតដែរចាបុករនាំងដែកបាទតែតកតងបុករនាំងដែកនេះម្សិលមិញដែលខាងភាគីឡានបុករនាំងដែកដែលប៉ូលីសយកទៅដាក់នៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយសាលាក្រុងភ្នំពេញពិន័យជាប្រាក់$900សហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាគីខាងឡានបងប្អូនខាងឡានហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាហេតុអីពិន័យខាងក្រុង$900ហើយបែរជាទៅដល់កន្លែងប៉ូលីសពិន័យ$900ទៀតអូអញ្ចឹងឡើង$1008ណាអញ្ចឹងវាឡើង$1008ហើយកក់តម្កល់លុយ4លានរៀលនៅឡែងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគេហៅថា
ក្រោយពេលដែលការត្រួតពិនិត្យទៅឃើញអ្នកបើកបរហ្នឹងស្វឹងហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីគាត់មានទោសហើយមានទោសគាត់ថាគេមិនយកដាក់គុកគេព្យួរហើយតម្កល់លុយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំពេលនោះធ្វើឲ្យខាងនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងភ្នំពេញបាទបានឆ្លើយតបប្រតិកម្មមកវិញថាម្ចាស់ឡាននោះគាត់និយាយមកគាត់អត់ដឹងអត់មាននគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកឯណាមានសិទ្ធិពិន័យក្រៅពីផ្លូវច្បាប់ហើយក្រៅពីសាលាក្រុងដែលពិន័យនោះទេអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនមែននគរបាលចរាចរណ៍ជាអ្នកពិន័យទេគឺក្រុងជាអ្នកពិន័យព្រោះពិន័យវាមាន2ដោយសារការចេញវិក័យប័ត្រហ្នឹងទី1ខាងមន្ទីរសាធារណការចេញវិក័យប័ត្រហ្នឹងឲ្យសងការខូចខាតហ្នឹងគឺ$900ចាហើយដល់ពេលខាងមន្ទីរសាធារណការចេញ$900ហើយរួចហើយវិក័យប័ត្រហ្នឹងទៅខាងក្រុងមួយទៀតសាលាក្រុងមួយទៀតពីនៃពីលើថែមទៀត$900ទៀតអញ្ចឹងវាឡើង1800ចាអញ្ចឹងគេពីនៃបែបនេះដើម្បីឲ្យអ្នកបើកហ្នឹងរៀងបាទថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យប៉ាកែសវឹងបើកបុកអញ្ចឹងទៀតបាទគេអត់គិតថាអ្នកឯងក្រអ្នកឯងមានទេប៉ុន្តែគេធ្វើតាមច្បាប់ដើម្បីឲ្យអ្នករៀងបាទប៉ុន្តែថាអ្នកដែលទេមកហ្នឹងគាត់អត់ដឹងបែរជាចោទថាប៉ូលីសជាអ្នកពិន័យទៅវិញអញ្ចឹងខាងក្រុងទេដែលពិន័យគុណជា2នេះបាទនេះខាងនគរបាលគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចំណុចនេះដូចជា2-3ដំណាក់កាលបន្តិចដូចជាធ្វើឲ្យវាគេហៅថានីតិវិធីស្មុគស្មាញបន្តិចបើតាមខ្ញុំមើលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមហាជនក៏យល់ដូចខ្ញុំចឹងដែរគាត់ថាឥឡូវពិន័យក៏ពិន័យចុះគ្នាទទួលខុសហើយប៉ុន្តែបាច់ចាំមន្ទីរសាធារណការចេញផងសាលាក្រុងចេញផងមិនក៏ពីដំណាក់ការចឹងធ្វើអីបើថាពិន័យឲ្យស្រេចពីមន្ទីរសាធារណការចេញទៅឲ្យជប់អាចទៅឲ្យទៅដល់ប៉ូលីសដាក់ទៅសាលាក្រុងបន្ថែមទៅហើយណាមួយមន្ទីរសាធារណការក្រុងនេះវាចំណុះឲ្យរបស់ក្រុងផងចាបាច់ចាំពីទៅចេញតែមួយដាក់ទៅតែម្ដងបើថា1008ទៅដល់ពេលចេញទីសាធារណការចេញផ្សេងសាលាក្រុងចេញផ្សេងប៉ូលីសឧទាហរណ៍នៅប៉ូលីសគាត់រក្សាទុកវាទៅការរក្សាទុកអីអ្នកឯងទៅសេវាតិចតួចទៅទៀតវា2-3ដំណាក់កាលអញ្ចឹងឥឡូវបើថាបានជាចេញច្រកចេញចូលតែមួយហើយដាក់តែម្ដងចេញទៅកុំឲ្យគេឆ្ងល់បាទចេញតែមួយនោះទៅមន្ទីរសាធារណការវាយតម្លៃហើយបញ្ជូនអានឹងទៅក្រុងទៅហើយក្រុងចេញមកតែមួយនឹងឲ្យចប់តែហ្មងទៅចាំវិក័យប័ត្រ2-3ឬអីនេះដែលនីតិវិធីវាធ្វើឲ្យវារបៀបស្មុគស្មាញចាអញ្ចឹងចេញតែមួយចប់កុំឲ្យពិបាកអ្នកដែលគាត់ដែលល្ងងគាត់អត់យល់ច្បាប់គាត់ឆ្ងល់គាត់សួរមកខ្ញុំគាត់ថាទីអានេះ900ហើយឥឡូវមិនគេថាពីនៃពីលើទេហេអា900ពីនៃហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅខាងក្រុងនេះចំណុចទៅនេះដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយខាងនគរបាលតាមពិតទៅនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកប្រតិបត្តិផ្ទាល់នៅនឹងមូលដ្ឋាននឹងទីតាំងតែតកតងអារឿងចេញវិក័យប័ត្រសាធារណការផងក្រុងផងអានឹងរឿងរបស់សាធារណការនឹងក្រុងប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសរបស់នគរបាលទេចានគរបាលគ្នាគ្រាន់តែអនុវត្តហ្នឹងដល់ពេលធ្វើចឹងទៅអ្នកដែលទៅដល់បង់គឺបន្ទោសទៅលើនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកឯនោះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យគេបន្ទោសទៅគាត់ទេអញ្ចឹងមេត្តាច្រកចេញចូលតែមួយទៅតែម្ដងចប់តែហ្មងទៅបើថាពីនៃ2 ដងចេញតែមួយចប់ហ្មងចាគាត់ងាយយល់បាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះទូទាំងអ្នកជនបាទឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចបាទទៅទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្ត